Hello friends, welcome to our sixth video lecture of number 1, that is Introduction to Database System. So this will be our last lecture in unit number 1. Presentation prepared by Mrs. Shreya Desai, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic Bharuch, and myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic Bharuch. So let's have a quick recap of our last video lecture. So in the previous video lecture, we have discussed data dictionary and its components. And so data dictionary is the container to store the metadata. We have seen what is the metadata. So definition of the metadata is data about data will be called as a metadata. So we use the data dictionary to store the metadata, and there are various components of data dictionary. So if you want to create a data dictionary, uh, the fields in the data dictionary will be table name, then column names, then data type of column, then size of the column, and constraint, that is restrictions or rules and regulations that you want to put in particular column. And in the next, we have discussed data warehouse. So data warehouse is the separate non-operational database. So that database will be used for the analysis and business intelligence. So we use the non-operational data for the various kind of business intelligence and decision making and analysis. So we gather the non-operational data from different sources of the organization, then we extract, then transfer and load into the data warehouse, and that database in the data warehouse will be used to for the analysis. Now in today's lecture, first of all we will discuss the database system environment, then we will discuss database administrator, then we will discuss the roles and responsibilities of database administrator, and finally we will complete our lecture with the different differentiation between the data administrator and database administrator, that is DA versus DBA. So let's start with our first topic, that is database system environment. તો હવે સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટનો મીનિંગ શું થાય? તો આપણે એન્વાયરમેન્ટનો મીનિંગ આપણે એવું કહી શકીએ કે પર્યાવરણ એટલે એન્વાયરમેન્ટ. તો અહીંયા આપણે એ પર્યાવરણની વાત નથી કરવાની, પણ એન્વાયરમેન્ટ એટલે પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનમાં શું એન્વાયરમેન્ટ છે. તો લેટ સપોઝ કે આપણે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટની વાત કરીએ તો એની પહેલાં આપણે એવું જોઈએ કે લેટ સપોઝ કે આપણે કોઈ ક્લાસરૂમ છે એને એઝ એક એન્વાયરમેન્ટ કન્સિડર કરીએ છીએ. તો દરેક એન્વાયરમેન્ટમાં એલિમેન્ટ્સ હોય કે એ જે એન્વાયરમેન્ટ કે એ જે વાતાવરણ બનેલું છે એમાં કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે. તો લેટ સપોઝ કે આપણે કોઈ ક્લાસરૂમને એઝ એ એન્વાયરમેન્ટ લઈએ તો એમાં કયા કયા એલિમેન્ટ્સ હોય? તો ક્લાસરૂમમાં બેન્ચીસ હોય, પછી બ્લેકબોર્ડ હોય, તો એ એન્વાયરમેન્ટના પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે. પછી સ્ટુડન્ટ્સ હોય અને ફેકલ્ટી મેમ્બર હોય. તો આપણે જો ક્લાસરૂમને એઝ અ એન્વાયરમેન્ટ લઈએ તો એન્વાયરમેન્ટમાં ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય. તો એમાં બેન્ચીસ છે, બ્લેકબોર્ડ્સ છે, ટેબલ્સ છે, સ્ટુડન્ટ છે અને ફેકલ્ટી મેમ્બર છે. તો એ બધા જે એલિમેન્ટ્સ છે એ આપણા એન્વાયરમેન્ટના પાર્ટ્સ છે, બરાબર છે. તો એવી જ રીતે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટમાં પણ ઘણા બધા પાર્ટ છે. તો મેજર કમ્પોનન્ટ્સ આપણે જોઈએ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટમાં, તો જે ડેટાબેઝનો એન્વાયરમેન્ટ છે, ડેટાબેઝ સિસ્ટમનું એન્વાયરમેન્ટ છે એ કયા કયા કમ્પોનન્ટ્સથી બનેલું છે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ડેટા. તો પહેલું તેમાં ડેટા હોય. તો ડેટાબેઝ એન્વાયરમેન્ટમાં ફર્સ્ટ શું હોય? ડેટા. તો ડેટા કોને કહેવાય? તો નોન ફેક્ટ્સ ધેટ કેન બી રેકોર્ડેડ and have implicit meaning, that will be called as a data. Collection of related data referred as a database અને metadata. તો આ નોર્મલી બે ટાઈપનો ડેટા આપણે સ્ટોર કરતા હોય ડેટાબેઝમાં, એક તો ડેટાબેઝ અને એકચ્યુઅલ ડેટા. તો એકચ્યુઅલ ડેટા અને એ ડેટા વિશેની ઇન્ફોર્મેશન મેટાડેટા, તો એ આપણે ડેટાબેઝ સિસ્ટમમાં સ્ટોર કરીએ છીએ. તો એ આપણે ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ છે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટનો. સેકન્ડ ઇઝ હાર્ડવેર. તો હાર્ડવેર પણ આપણે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટના કમ્પોનન્ટ છે. તો એમાં ફિઝિકલ ડિવાઇસીસ લાઇક કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ જેના થ્રુ આપણે ડેટાબેઝ એક્સેસ કરીએ છીએ. પછી મેમરી અને હાર્ડ ડિસ્ક. તો હાર્ડ ડિસ્ક કેમ? તો હાર્ડ ડિસ્કમાં જે એકચ્યુઅલ પર્ટિક્યુલર હાર્ડ ડિસ્કમાં આપણે ડેટાબેઝને સ્ટોર કરીએ છીએ. ફિઝિકલ ડિવાઇસીસમાં પ્રોસેસર પણ આવી ગયું કે આપણે જે ડેટાને મતલબ રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ એક્સેસની, તો એ રિક્વેસ્ટ પ્રોસેસ કોણ કરશે? તો કોણ કરે? પ્રોસેસર કરે. તો બધી જ ટાઈપના હાર્ડવેર એ પણ એક ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટનું કમ્પોનન્ટ છે.
નેક્સ્ટ એ સોફ્ટવેર. તો આપણે પહેલા પણ વાત કરેલી કે ડીબીએમએસ એ સેટ ઓફ પ્રોગ્રામ્સ છે, એટલે સોફ્ટવેર પણ આપણે યુઝ કરીએ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટમાં. તેમાં ફર્સ્ટ છે ઇન્ટરફેસ બિટવીન યુઝર એન્ડ ફિઝિકલ ડિવાઇસીસ. તો યુઝર અને ફિઝિકલ ડિવાઇસીસ વચ્ચે પણ આપણે એક સોફ્ટવેરનો યુઝ કરીએ છીએ. અને સેકન્ડ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ટુ યુઝ ધી ફંક્શનાલિટી ઓફ DBMS. તો આપણે પહેલા જ વાત કરી કે ડેટાબેઝ આપણે યુઝ કરવું હોય તો ફાઇલ સિસ્ટમ જેવું નથી કે આપણે ડાયરેક્ટલી ફાઇલ્સ યુઝ કરી શકીએ. ડેટાબેઝ સિસ્ટમ માટે આપણે એક પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ બનાવવો પડે કે જેના થ્રુ આપણે ડેટાબેઝમાં સ્ટોર કરેલો ડેટાને એક્સેસ કરી શકીએ અને એમાં મોડિફાઈ પણ કરી શકીએ અને કંઈ નવો ડેટા ઇન્સર્ટ કરવો હોય તો એ ડેટા ઇન્સર્ટ કરી શકીએ. તો મેજર કમ્પોનન્ટ્સમાં ફર્સ્ટ ડેટા એટલે આપણે એકચ્યુઅલ ડેટા અને મેટા ડેટા. હાર્ડવેર એટલે જ્યાં ડેટા આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ, જેને પ્રોસેસ કરીએ છીએ, જેના થ્રુ પ્રોસેસ કરીએ છીએ, એ બધા ડિવાઇસીસ હાર્ડવેરમાં આવે. નેક્સ્ટ ઇઝ સોફ્ટવેર. તો નોર્મલી આપણે બે સોફ્ટવેરની જરૂર પડતી હોય છે. એક તો આપણો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ટુ એક્સેસ ધ ડેટાબેઝ અને એકચ્યુઅલ DBMS ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ કે જેના થ્રુ આપણે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીએ છીએ અને સ્ટોર કરીએ છીએ, એ સોફ્ટવેર. અને લાસ્ટ અને મેજર કમ્પોનન્ટ છે યુઝર. That is any person who interact with the database is in any form. તો ડેટાબેઝનો ઇન્ટરેક્શન કોઈ પણ ફોર્મમાં કરતો હોય એવા બધા જ યુઝર ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટના કમ્પોનન્ટ્સ છે. તો આ ચાર મેજર કમ્પોનન્ટ્સ છે, એનાથી ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટ આખું એન્વાયરમેન્ટ બને. તો એન્વાયરમેન્ટમાં કેટલા કમ્પોનન્ટ્સ છે? ફર્સ્ટ ઇઝ ડેટા, સેકન્ડ ઇઝ હાર્ડવેર, થર્ડ ઇઝ સોફ્ટવેર અને ફોર્થ ઇઝ યુઝર. તો યુઝર આપણી પાસે ઘણી બધી ટાઈપના છે. આપણે નેક્સ્ટ જોવાનું છે કે કેટલી ટાઈપના ડેટાબેઝ સિસ્ટમના યુઝર્સ. સો આ તમે રાઈટ સાઈડ પર તમે જોશો તો તમને એક બેઝિક ડાયાગ્રામ બતાવેલો છે કે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ આખું જે એન્વાયરમેન્ટ છે એ કઈ રીતે હોય. તો ફર્સ્ટ ઉપર ટોપ મોસ્ટ તમે જોશો તો યુઝર્સ એન્ડ પ્રોગ્રામર્સ છે, જે ડેટાબેઝને યુઝ કરે છે અને એનો એક્સેસ કરે છે, કાં તો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરવા માટે પ્રોગ્રામર્સનો આપણે યુઝ કરીએ. તો યુઝર કોની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે? તો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ્સ ઓર ક્વેરીઝ. એસક્યુએલમાં આપણે ક્વેરીઝ યુઝ કરીએ છીએ. તો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ એ ડેટાને એક્સેસ કરવા માટે અને ડેટાની એક્સેસનો રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરવા માટે આપણે ક્વેરીઝ યુઝ કરીએ. એટલે અહીંયા લખેલું છે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ અને ક્વેરીઝ. તો યુઝર્સ ડેટાબેઝને કઈ રીતે એક્સેસ કરશે? થ્રુ ધી એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ એન્ડ ક્વેરીઝ. એટલે એ સોફ્ટવેરનો પાર્ટ છે, બરાબર છે. એટલે યુઝર આવી ગયું, પછી આપણો સોફ્ટવેર આવી ગયું ડેટાબેઝ સિસ્ટમમાં. તો નીચે બે ટાઈપના સોફ્ટવેર, એક તો સોફ્ટવેર ટુ પ્રોસેસ ક્વેરીઝ એન્ડ પ્રોગ્રામ્સ. એટલે જે ક્વેરીઝ અને પ્રોગ્રામ્સ છે એને પ્રોસેસ કરવા માટે એક પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેર હોય અને બીજો સોફ્ટવેર હોય કે ડેટાબેઝમાં જે ફિઝિકલ ડ્રાઈવમાંથી ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટેનો સોફ્ટવેર. એટલે બે સોફ્ટવેર હોય કે એક સોફ્ટવેર થ્રુ આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ ક્વેરીઝ અને ક્વેરીઝ પ્રોસેસ થાય અને બીજા સોફ્ટવેર થ્રુ શું થાય કે જે સ્ટોર ડેટા છે એનું એક્સેસ આપણને મળે, બરાબર છે. તો એ આપણા સોફ્ટવેર પાર્ટ થઈ ગયો. તો સૌથી ઉપર યુઝર્સ છે, એની નીચે સોફ્ટવેર છે, બરાબર છે. તો સોફ્ટવેરમાં એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ, પછી સોફ્ટવેર ટુ પ્રોસેસ ક્વેરીઝ અને થર્ડ છે સોફ્ટવેર ટુ એક્સેસ સ્ટોર ડેટા. અને નીચે તમે જોશો તો ડેટાબેઝ છે. તો ડેટાબેઝમાં ડિસ્કમાં સ્ટોર કરીએ છીએ આપણે. તો એ શેનો પાર્ટ છે? હાર્ડવેર પાર્ટ છે. તો ડેટાબેઝને સ્ટોર કરવા માટે પણ આપણે હાર્ડવેર યુઝ કરીએ છીએ. અને જે ઉપર આપણે લખ્યું છે ને કે સોફ્ટવેર ટુ પ્રોસેસ ક્વેરીઝ, તો એ ક્વેરી પ્રોસેસ કોણ કરે? પ્રોસેસર કરે થ્રુ ધી મેઇન મેમરી. તો એ બધો પાર્ટ આપણો હાર્ડવેરનો છે. અને લાસ્ટલી તમે જોશો તો તમારો ડેટાબેઝ જે એકચ્યુઅલી આપણે ડિસ્કમાં સ્ટોર કર્યું છે એ. તો રાઈટ સાઈડ તમે જોશો તો સ્ટોર ડેટાબેઝ એટલે એકચ્યુઅલ આપણો ડેટા અને લેફ્ટ સાઈડ પર લખેલું છે સ્ટોર ડેટાબેઝ ડેફિનેશન એટલે જે ડેટા આપણે સ્ટોર કરેલો છે એના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન, ધેટ ઇઝ મેટાડેટા. તો જે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટ છે એમાં મેઇન ચાર કમ્પોનન્ટ્સ છે. ફર્સ્ટ તમારો યુઝર જોઈ લો કે જેના થ્રુ આપણે જે ડેટાબેઝને એકચ્યુઅલી યુઝ કરે છે. પછી નીચે સોફ્ટવેર છે કે યુઝર ડેટાબેઝ એક્સેસ કઈ રીતે કરશે? તો સોફ્ટવેર થ્રુ કરશે. એટલે એ સોફ્ટવેર પણ મેજર કમ્પોનન્ટ છે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટનો. હવે સોફ્ટવેર રન કોણ કરે? તો કે પ્રોસેસર રન કરે મેઇન મેમરીમાંથી. તો એ આપણું હાર્ડવેર થઈ ગયું, બરાબર છે. અને ડેટા સ્ટોર ક્યાં કરીએ છીએ? તો કે આપણે હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર કરીએ છીએ. તો એ આપણો હાર્ડવેર થઈ ગયું, બરાબર છે. તો ત્રણ કમ્પોનન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા, યુઝર, પછી એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ એટલે સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર, અને લાસ્ટલી ડેટા કે જે ડેટાનો આપણે ડેટાબેઝમાં યુઝ કરીએ છીએ, એ જે ડેટા આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ એ. તો એમાં બે ટાઈપના ડેટા હોય, એક તો આપણો એકચ્યુઅલ ડેટા હોય, સેકન્ડ એ ડેટા વિશેની ઇન્ફોર્મેશન, ધેટ ઇઝ મેટાડેટા, ડેટા અબાઉટ ડેટા. તો મેજર ચાર કમ્પોનન્ટ્સ છે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ એન્વાયરમેન્ટમાં, યુઝર, સોફ્ટવેર, હાર્ડવેર અને ડેટા. આ યાદ રાખવાનું છે બધાએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ડેટાબેઝ યુઝર્સ. તો આપણે યુઝરની વાત કરી કે યુઝર્સ ડિફરન્ટ ટાઈપના યુઝર્સ હોય ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટે.
તો ફર્સ્ટ તો છે ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર. તો નામ પરથી જ બધાને ખબર પડી જશે કે ઓવરઓલ કંટ્રોલ જે ડેટાબેઝનો હોય ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર પાસે હોય. તો હેઝ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ ઓવર ધ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ. હી ઓર શી ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર પ્રોપર ફંક્શનિંગ ઓફ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ. એટલે સિસ્ટમ બરાબર ચાલે છે કે નહીં એનું બધું ધ્યાન ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર રાખે. સેકન્ડ ઇઝ ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર. એટલે ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર એટલે એમાં કઈ ટાઈપનો કયો ડેટા સ્ટોર થવાનો છે એ બધું ડિઝાઇન ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર કરે. બરાબર છે. તો અહીંયા લખેલું છે આઈડેન્ટિફાઈ ધ ડેટા ટુ બી સ્ટોર્ડ. એટલે ડેટાબેઝમાં આપણે કયો ડેટા સ્ટોર કરવાનો છે આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. એન્ડ ડિઝાઇન ધી સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડેટાબેઝ. એટલે જે સ્ટ્રક્ચર છે ડેટાબેઝનું એ કોણ ડિઝાઇન કરશે? ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર. અને જે સ્ટ્રક્ચર ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર ડિઝાઇન કરે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અને એનું ફંક્શનિંગ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર કરે. નેક્સ્ટ ઇઝ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર. તો હવે ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટે યુઝરને કોઈ બી ડેટાબેઝને એક્સેસ જોયો હોય તો આપણી પાસે વચ્ચે એક એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ જોઈએ. તો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ બી કોઈને કોઈ તો બનાવવો જ પડશે. તો જે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર છે એ એપ્લિકેશન ડિઝાઇન કરશે ડેટાબેઝમાંથી ડેટા એક્સેસ કરવા માટે. અને લાસ્ટ ઇઝ એન્ડ યુઝર્સ કે જે એકચ્યુઅલ ડેટાબેઝનો યુઝ કરે છે. તો ઇન્ટરેક્ટ વિથ સિસ્ટમ યુઝિંગ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ. તો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામરે જે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ બનાવ્યો છે એને યુઝ કરીને એન્ડ યુઝર એ ડેટાબેઝને એક્સેસ કરશે. લેટ્સ સપોઝ કે આપણે એક નોર્મલ ફેસબુકનું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. તો ફેસબુકમાં જે પણ આપણે પોસ્ટ અને બધું કર્યું છે બધું ડેટાબેઝ ડિઝાઇન કરે છે. બરાબર, ડેટાબેઝમાં સ્ટોર કરીએ છીએ આપણે. તો આપણે ફેસબુક યુઝ કરીએ છીએ એટલે આપણે એન્ડ યુઝર કહેવાઈએ કે એકચ્યુઅલ ડેટાબેઝનો યુઝ આપણે કરીએ છીએ ફ્રેન્ડ્સની પોસ્ટ જોવા માટે, ફ્રેન્ડ્સના ઇમેજીસ જોવા માટે, વિડીયોઝ જોવા માટે, આપણા ઇમેજીસ આપણે સ્ટોર કરવા માટે, અપલોડ કરવા માટે. તો આપણે શું કહેવાઈએ? આપણે એન્ડ યુઝર કહેવાઈએ. કેમ? કારણ કે આપણે ફેસબુકનો જે ડેટાબેઝ છે એ ફેસબુક થ્રુ યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર છે. હવે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર કોને કહેવાય? તો ફેસબુકની જે એપ્લિકેશન જેમણે ડિઝાઇન કરી છે અને પ્રોગ્રામ કરીને એમને જે ક્રિએટ કરી છે એ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર કહેવાય. બરાબર છે. આપણે તો ખાલી ફેસબુક એપ્લિકેશન યુઝ કરીએ છીએ કે ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટે. તો એપ્લિકેશનનો યુઝ કરીને આપણે ડેટાબેઝ એક્સેસ કરીએ છીએ. એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર એટલે જે ફેસબુક એપ્લિકેશન જેમણે બનાવી છે એ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર કહેવાય. હવે ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર એટલે ફેસબુક જે પેજ છે એમાં કઈ કઈ ટાઈપનો ડેટા યુઝર સ્ટોર કરી શકશે એનું ડિઝાઇનિંગ ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર કરે. કે ઇમેજ સ્ટોર કરી શકશે, વિડીયો સ્ટોર કરી શકશે, ટેક્સ્ટ સ્ટોર કરી શકશે, પ્રોફાઇલ પિક્ચર કેવી રીતે સ્ટોર થશે, એ બધું જે ડેટાબેઝનું ડિઝાઇન છે એ ડેટાબેઝનું ડિઝાઇન ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર કરે અને આખું સ્ટ્રક્ચર બનાવે. અને જે ડેટાબેઝ એકચ્યુઅલ ક્રિએટ થઈ ગયો એ બરાબર ફંક્શન કરે છે કે નહીં, બરાબર ચાલે છે કે નહીં એનું ધ્યાન કોણ રાખશે? ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર. તો આ ચાર ટાઈપના યુઝર છે ડેટાબેઝના. ફર્સ્ટ ઇઝ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર, સેકન્ડ ઇઝ ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર, થર્ડ ઇઝ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર એન્ડ ફોર્થ ઇઝ એન્ડ યુઝર્સ. So let's discuss next and the most important topic, that is database administrator. તો આ સૌથી અગત્યનો ટોપિક છે ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર અને આના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન તમારી યુનિવર્સિટી એક્ઝામમાં હશે ને 110% હશે જ. બરાબર છે. તો ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર આપણે પ્રીવિયસલી જ વાત કરી કે જે ડેટાબેઝનો ઓવરઓલ કંટ્રોલ જેની પાસે હોય એને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર કહેવાય. તો લખેલું છે કે ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર ઇઝ અ પર્સન ઇન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન હુ કંટ્રોલ્સ ડેટાબેઝ એન્વાયરમેન્ટ. આખા ડેટાબેઝ એન્વાયરમેન્ટને કંટ્રોલ કરે એને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર કહેવાય. So a DBA has a central control of database system in organization. એટલે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ડેટાબેઝ સિસ્ટમ છે એનો સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ DBA પાસે હોય. So a DBA will have working knowledge and experience of database management products. તો ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ પ્રોડક્ટ જે ડેટાબેઝને સ્ટોર કરવા માટે આપણે જે પણ પ્રોડક્ટ યુઝ કરી છે તો કે MySQL યુઝ કરીએ કે Oracle SQL યુઝ કરતા હોઈએ આપણે તો એનું બધું જ નોલેજ એ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર પાસે હોય. The top responsibility of database to maintain the data integrity with availability. તો ટોપ રિસ્પોન્સિબિલિટી DBA ની કહેવાય કે ઇન્ટિગ્રિટી એટલે અનઓથોરાઇઝ મોડિફિકેશન ડેટાબેઝમાં ના થવું જોઈએ. જે પણ ડેટાબેઝમાં ડેટા તમે ઇન્સર્ટ કરો છો, મોડિફાઈ કરો છો, ડિલીટ કરો છો એ બધું જ ઓથોરાઇઝડ હોવું જોઈએ. કોઈ એવો યુઝર ના હોવો જોઈએ કે જેની પાસે ઓથોરિટી નથી ડેટા મોડિફિકેશન કરવાની તો પણ એ કરી શકે છે. That is the most priority with availability. તો availability કોને કહેવાય કે જ્યારે ઓથોરાઇઝડ યુઝર હોય કોઈ અને ઇન્ફોર્મેશન એક્સેસ માટે રિક્વેસ્ટ કરે તો એ ટાઈમે એ ડેટા અવેલેબલ હોવો જ જોઈએ.
એટલે બે વસ્તુ ટોપ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રિટી, સેકન્ડ ઇઝ અવેલેબિલિટી. તો ઇન્ટિગ્રિટી શું ઇન્શ્યોર કરે કે અનઓથોરાઇઝ મોડિફિકેશન ના થાય, એટલે અનઓથોરાઇઝ એક્સેસ પણ ડેટાબેઝનું ના થાય. અને અવેલેબિલિટી એટલે કે ઓથોરાઇઝ્ડ યુઝર જ્યારે રિક્વેસ્ટ કરે ડેટા એક્સેસ માટે તો એ ડેટા અવેલેબલ હોવો જોઈએ. So these are the main roles and responsibilities of the database administrator. આ બહુ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે અને આ બધાએ જ યાદ રાખવાનું છે કે ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે. ભવિષ્યમાં એવું પણ હોઈ શકે કે તમને પણ ડેટાબેઝમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડે અને તમે ડેટાબેઝનું વધારે નોલેજ લો અને તમે પણ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બનો. તો ફર્સ્ટ એ સ્કીમા ડેફિનેશન. તો સ્કીમા કોને કહેવાય? તો સ્કીમા ઓવરઓલ જે સ્ટ્રક્ચર છે ડેટાબેઝનું એને સ્કીમા કહેવાય. આપણે નેક્સ્ટ યુનિટમાં ભણવાનું જ છે સ્કીમા શું છે, પણ ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચરની ડેફિનેશન અને ડિઝાઇન કરવાનું, જે સ્કીમા ડેફિનેશન છે ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર છે એનું ડેફિનેશન કરવાનું કામ પણ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. એટલે ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન કરવાનું અને એને પ્રોપરલી ફંક્શનિંગ કરે છે કે નહીં એ જોવાનું કામ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. સેકન્ડ, સ્ટોરેજ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ એક્સેસ ડેફિનેશન, એટલે ડેટાબેઝમાં ડેટા કઈ રીતે સ્ટોર થશે અને કયા યુઝર્સ કયો ડેટા એક્સેસ કરી શકે એ મેનેજ કરવાનું કામ પણ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. નેક્સ્ટ ઇઝ ડિફાઇનિંગ સિક્યુરિટી એન્ડ ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ. સિક્યુરિટી એન્ડ ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ એટલે ઇન્ટિગ્રિટીમાં આપણે વાત કરી કે અનઓથોરાઇઝ મોડિફિકેશન કે અનઓથોરાઇઝ એક્સેસ ડેટાબેઝનું ના થવું જોઈએ. તો કયો યુઝર કયો ડેટા એક્સેસ કરી શકશે, તો કયો યુઝર ઓથોરાઇઝ યુઝર છે અને કયો યુઝર અનઓથોરાઇઝ યુઝર છે એ પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું મિકેનિઝમ બનાવવા માટેની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરની હોય. નેક્સ્ટ ઇઝ ગ્રાન્ટિંગ ઓફ ઓથોરાઇઝેશન ઓફ ડેટા એક્સેસ. તો ડેટા એક્સેસ કયા યુઝરને કયો ડેટાનું એક્સેસ આપવું બરાબર છે અને એને કયો ડેટાનું એક્સેસ ના આપવું એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું અને ટાઈમ બાય ટાઈમ કોઈ યુઝરને એક્સેસ આપવું છે, કોઈ યુઝરનું એક્સેસ રિમૂવ કરવું છે એ પણ પેરામીટર્સ આપવાનું કામ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. The next is assisting application program. હવે ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટે આપણે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ બનાવવો પડે. તો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ જ્યારે કોઈ પ્રોગ્રામર બનાવતા હોય તેમને ડેટાબેઝ કઈ રીતે ડિઝાઇન થયો છે એનો સ્ટ્રક્ચર વિશેની ઇન્ફોર્મેશન ના હોય બરાબર છે. તો એપ્લિકેશન થ્રુ આપણે ડેટાબેઝ એક્સેસ કરતા હોય તો એમાં એમને કઈ રીતે ડેફિનેશન છે ડેટાની અને એની ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર શું છે એની ઇન્ફોર્મેશન આપવાનું કામ અને એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ બનાવતી વખતે જ્યારે ડેટાબેઝ વિશેની ઇન્ફોર્મેશનની જરૂર પડે ત્યારે એ બધું જ આસિસ્ટન્ટ આપવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરની હોય. નેક્સ્ટ ઇઝ મોનિટરિંગ પરફોર્મન્સ, એટલે ડેટાબેઝનું પરફોર્મન્સ કેવું છે એ મોનિટર કરવાનું કામ પણ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. તો આપણને ખબર છે કે જેમ જેમ ડેટાની સાઇઝ વધતી જાય એમ ડેટાબેઝનું પરફોર્મન્સ ડિક્રીઝ થતું જાય. તો એ બધું પરફોર્મન્સ મોનિટરિંગ કરવાનું કામ પણ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. નેક્સ્ટ ઇઝ બેકઅપ એન્ડ રિકવરી. તો ડેટાબેઝનું ટાઈમલી બેકઅપ લેવું અને જરૂર પડે રિકવરી કરવી એ પણ કામ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. જો ડેટાબેઝ આપણે સેન્ટ્રલ લોકેશન પર જો એક જ જગ્યાએ સ્ટોર કરીએ અને એ જ જો સિસ્ટમ ફેલ થઈ જાય તો તમારો બધો ડેટા લોસ થઈ જાય, ડેટાબેઝ લોસ થઈ જાય. તો એના માટે આપણે ટાઈમલી બેકઅપ લેતા હોઈએ છીએ ડેટાબેઝનું કોઈ બીજી સિસ્ટમમાં અને જરૂર પડીએ એ ડેટા આપણે રિકવર કરતા હોય. તો એ બેકઅપ લેવાનું અને રિકવરી કરવાનું કામ પણ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. સો ધીસ આર ધી મેજર રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ઓફ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર. હવે આપણે જોવાનું છે કે ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર કોને કહેવાય અને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર કોને કહેવાય અને બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે. તો નોર્મલી ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર હોય ને એ ટેકનિકલ પર્સન હોવું જરૂરી નથી. ખાલી એ એટલું જ ડિફાઇન કરે કે કઈ ટાઈપનો ડેટા આપણે સ્ટોર કરવાનો છે અને કયા ટાઈપના ડેટાની જરૂર પડશે. હવે જે ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર જે રિક્વાયરમેન્ટ આપે ને એના એકોર્ડિંગલી ડેટાબેઝ બનાવવાનું કામ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય, એને મેનેજ કરવાનું કામ પણ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. તો આપણે ડિફરન્સ જોઈ લઈએ કે ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર અને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનો ડિફરન્સ શું છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ કંટ્રોલ ધી ડેટા ઓફ ડેટાબેઝ. તો ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર શું કરે કે ડેટાનો કંટ્રોલ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર કરે. ડેટાબેઝમાં જે ડેટા સ્ટોર થયેલો છે એનો. અને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર કંટ્રોલ ડિઝાઇન એન્ડ યુઝ ઓફ ડેટાબેઝ. તો જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એના એકોર્ડિંગલી ડિઝાઇન કરવાનું, એની જે ડિઝાઇન છે એને કંટ્રોલ કરવાનું અને ડેટાબેઝનો યુઝ કેવી રીતે થાય છે એ મેનેજ કરવાનું કામ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. નેક્સ્ટ, determines what data is stored as per organization's requirement. એટલે કયો ડેટા સ્ટોર કરવાનો છે એ ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર ડિફાઇન કરે. And design how the data will be stored in the system. તો ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર શું કરે
કે કેવી રીતે આપણે સ્ટોર કરીશું. તો ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર ડિફાઇન કરશે કે કયો ડેટા સ્ટોર કરવાનો છે અને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર ડિફાઇન કરશે કે કેવી રીતે સ્ટોર કરવાનો છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ એન્ડ એનાલિસિસ ઓફ ડેટા. તો જે પણ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે એના બેઝિસ પર એનાલિસિસ કરવાનું અને કઈ ટાઈપનો આપણે ડેટા સ્ટોર કરવાનો છે એ ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવાનું કામ ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. એન્ડ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર ઇન્વોલ્વ ઇન ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ ટેસ્ટિંગ ફેઝિસ. એટલે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એના બેઝિસ પર ઇમ્પ્લિમેન્ટ ડેટાબેઝ કરવાનો અને એનું ટેસ્ટિંગ કરવાનું કામ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું હોય. Data administrator માં senior level person who understand organization's requirement with respect to data. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનની રિક્વાયરમેન્ટ સમજી શકે અને કઈ ટાઈપનો ડેટાની જરૂર છે એ ડેટા એ સમજી શકે એવો સિનિયર લેવલ પર્સન હોઈ શકે ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર. અને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર પહેલા આપણે વાત કરીએ એમ ટેકનિકલ પર્સન હોય who have knowledge of database technology. Next is does not need to be technical person. પહેલા આપણે શરૂઆતમાં જ વાત કરી કે ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર જરૂરી નથી કે ટેકનિકલ પર્સન જ હોય, એને તો ખાલી એટલું જ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે અને રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે કયા કયા ડેટાની આપણે જરૂર છે. અને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર ડઝ નોટ નીડ ટુ બી બિઝનેસ પર્સન. એને એવું બધું જોવાની જરૂર નથી કે કયો ડેટાની આપણે જરૂર પડશે. જે રિક્વાયરમેન્ટ મળી છે એના પરથી આપણે કઈ રીતે ડેટાબેઝ બનાવીશું એ જાણવા એ ડિફાઇન કરવાનું કામ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટરનું છે. And last is business focused person but understand DBMS technology. ડેટા એડમિનિસ્ટ્રેટર છે એનું મેઇન કામ તો બિઝનેસને રિલેટેડ હોય, પણ હા એની પાસે DBMS ટેકનોલોજીનું થોડું ઘણું નોલેજ હોય કે આપણે ડેટાબેઝમાં કઈ રીતે ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ. અને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર ટેકનિકલ ફોકસ પર્સન બટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ડેટા ફોર બિઝનેસ. ટેકનિકલ પર્સન હોય પણ એને ખબર હોય કે ડેટાબેઝમાં જે ડેટા સ્ટોર થયા છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું છે બિઝનેસ માટે. So this was the all about our 6th video lecture. So in this video lecture we have seen the database environment and database administrator versus data administrator. So I hope you did understand all the concepts that we have discussed in this video lecture. So after completing the video lecture you need to appear for the quiz assignment via Google Classroom. Thank you so much.